एसो वञ्चनकार स्वभावप्रणाशन मंगलांच सारेसि परमं हरे जय जग जीव जोनि विहारो जगद्गुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रिया जय सुयाणम्बा तीर्थय राम पश्चिमो जय जय गुरु गौरं जय महापाप ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे अचिन्त्य चिन्तामणि कल्पशाखिने विशुद्ध सद्ब्रह्म समाधिशालिने दयार्णाय हृदिददायिने सदा नमो नमः श्री गुरुदेवाय नमो नमः श्री गुरुदेवाय नमो नमः श्री विसारफलिंगवन्तं कंठे दारे जोसयावनो तस्सगरमारि दुःखराजन्ति चिठोदुरे मन्तो तुज्ज प्रणोयि बहुफलोयि नरद्रियसुजीवा पावन्ति न विखुदो त्वसम्मतेरद्दे चिन्तामणि कपवाय बद्धये पावन्ति अविघ्नेन जीवाय रामरं यसन्तो मायस भक्तिधन्विभ्रेण ह्येण तादेव दिच्छबोधिं भवे भवे पांसकिञ्चन् लगासोज्जोगरे धम्मदित्थायजने अरिहन्ते कित्तैस्सं चौमिसं केवलि कुसवमज्यं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च स्मै च पमापहं सुवासं यनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च फदन्तं श्रीयलसिद्धं सुवासुबुद्धं च विमलमनन्तं च युनं धम्मं सन्धिं च वन्दामि कुन्थुं हरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुत्वयं नवीयं च वन्दामि विठ्ठलीं पासं तवद्धमानं च एवं मया विद्वा विहूयारेवलापहीनजनवर्णां चौवीसं बीजादित्यैरामेव सीयन्ते कीर्त्यावन्यवय्याजेरवसत्तमा सिद्धारुग्गवैलावमायुरोत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयनायिचे स्वयं प्रयासैरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं नोत्थूर्णमरिन्द्राणं भगवन्ताणं ईवराणं दित्थैराणं सिंसमुद्धारणं
Purisattanam Purisasyanam Purisaramandayanam Purisasandachinam Loguttamanam Loginam Logiyanam Logojanam Logojhogaranam Avayadayanam Chakhudanam Gadam Sarandayanam Bohidayanam Dhammadayanam Dhammadesayanam Dhammanayanam Dhammasarinam Dhammavarjavarantachakotinam Appariyavaranam Sadranam Yattachomanam Jinarashamyanam Dindanandayanam Uddhanam Bhoyanam Uttranam Savanunam Savadarisinam Sivamedam Ramanam Thirmavavaham Apunada Idisiddhinam Nimnanam Sampattanam Namo Jiyanam Jiya Bhayanam Jiya Ya Siddha Jiya Bhavisanti Nave Kale Sampayukana Sampayati Vihena Vanda Santigaram Santijiram Jagasaram Desi Dayaram Samanayivattapalagani Vani Garud Gasevam Om Swaha Namo Vipposai Vantalam Santi Samigayanam Jrom Swaha Mantenam Vasi Vraduriya Haranam Om Santi Namakalo Kilo Simai Daddivattaram Saum Hrim Namo Sappo Saivattaram Chadesirim Pani Divana Swami Nishan Devi Jakkaraya Ganividaga Gadi Sivala Surinda Sayami Rakhantu Jinabhakti Rakhanta Morvaini Vanadevita Sinkhanaya Sayavajam Kasi Sakesarina Datta Kali Mahakali Gori Tahakandani Mahajalamana Viya Vairutta Chitta Manasya Mahamanasya Udeviyo Jakha Gomo Jakha Dima Jakha Sudambar Kusaman Mahayanga Vijaya Bambo Mane Chammo Mayalagin Naragarugan Pataya Kinda Kumarana Biudi Gomi Hoba Samaya Devyo Chakke Sariya Jadiyari Kali Mahaya Achiva Santa Jala Sutariya Soya Sirivacha Chanda Vijay Kosimanayini Vani Achuadari Vairata Chantakandariya Mabhava Vaisiddha Yotitha Rakhanaya Nivisura Surya Chohani Vandana Joini Brahma Guruntu Rakham Saya Ammam Evam Sudikthi Surgana Sayo Sangasya Santi Janachando Madhyavi Karev Rakham Muni Sundara Suri Tua Mahima Yasantina Sammadikthi Rakham Sareti Kalanjo Sabbo Vaddavarayo Salahai Suasampayam Param Sagalara Pradhisthana Vadhishthanam Shiva Shriya Bhurbhuva Swastra Ishana Rahandyam Trangakri Nama Kriti Dravya Bhavai Punadastri Jagachana Kshetre Kali Cha Sarvasmin Narhata Chamapasmi Adimam Prithivinatham Adimam Nishparigraham Adimam Tirthanatham Cha Rishabhaswaminam Stuma Sudha Sodara Jyotsna Nirmali Kritadimukha Nigalakshana Tamah Shantyai Shantinatha Jinastuva Yadvansha Samudrendu Karma Kaksha Hutasana Arishtane Mir Bhagavan Tvayadvo Rishtanashana Kamathe Dharanendrecha Svochitam Karma Kurvati Pravastulya Vritti Pashvanatha Shrimate Viranathaya Sanathaya Adbhuta Sriya Mahananda Sarurajha Maralaya Rate Namo Mangalamukitha Mahimsa Sanyamato Divari Dhammam Santi Jassa Dhamme Sayam Jadva Savaphesu Bhamaro Yerisat Nebupam Kilani Suviniyapya Eme Samna Mutta Jeloe Santi Sauno
विहङ्गावमुखेषु दानभत्ते शनैरया वयं च वित्तिं लब्धामनेकैव मयि महागणेश्वर्यन्ते कुक्षेषु भ्रमराजः मौदारसमाबुद्धा देववन्ति अनिस्या नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ति सानोत्ति ऐन्द्रश्रियं नाभिसुतस्य दद्यादद्याभिधरास्थितिकल्पवल्ली येन पूर्वाद्रिगज्जनानां नानन्तरानन्दफलानि श्रुते सदोदयोरिद्गणस्थितानामपि वीर्यस्तं वितत्ते जयत्यपूर्वमृगलाञ्छनोऽसौ श्रीशान्तिनाथ शुचितक्षयुर्मा चाणूरजिद्दर्भमहासमुद्रव्यालोडनस्वर्गिरिबाहुवीर्य राजीवतिनेत्रचन्द्र श्रीनेमिनाथ शिवताम् य सप्तविश्वाधिपतित्वसूचानूचान् भोगीन्द्रफलाटपत्रैर्विभातिदेवेन्द्रनामदृशैव श्रीपार्श्वनाथ स शिवाय भूयात् अस्माद्यन्वाक्यरसम्बुधानं पीयूषवाणेन विग्रणैव नमामि तं विश्वजनीन वाचं यमेन्द्रां जिनवर्धनम् ॐ नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणियते ह्रीं धरणेन्द्रवैरट्या पद्मादेवीयुतायते शान्ति तुष्टि महापुष्टि धृतिकीर्ति विधायिने ह्रीं वेद व्याल वैताल सर्वादि व्याधि नाशिनी जयाजिदाख्या जया कविराजितयान्वित दिशां पाले गहने अक्षर विद्या देवी भिरान्विता ॐ अस्य अवसाय नमस्तत्रिलोकनाथताम् चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते वासन्ते छत्रचामरे श्री शंखेश्वर मंडल पार्श्वजन प्रातकल्पतरुकल्प चूरे दुष्टव्रातं पूरय मे वाञ्छितं नाथ पूरय मे वाञ्छितं ॐ नमः परमानन्दानिधाय नमस्ते शंखेश्वर पुरत्तंस पार्श्वनाथाय दायिने विभरति सर्वदा सर्वगामि तानि स्मृतोऽप्य सकल्पद्रुमजित् पार्श्वो भूयात् प्राणी प्रियङ्करा पार्श्वक्रमणकालान्दोदिपरैपाङ्कुरत्रिस प्लुष्टप्रत्युवसलवा सर्वभावावभास गौडी ग्रामे स्तम्भने चारुतीर्थे झीरावल्यां पत्तने लोद्रवाख्ये वाराणस्यां चापि विख्यातकीर्तिं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् इष्टार्थानां स्पर्शने पारिजात वामादेव्यानन्दनं देववन्द्यं स्वर्गे भूमौ नागलोके प्रसिद्धं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् विश्वाधीशं विश्वलोके पवित्रं पापगम्यं मोक्षलक्ष्मीकलत्रम् अम्भोजाक्षं सर्वदा सुप्रसन्नं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् विद्वा भेद्यं कर्मज्ञानं विशालं प्राप्यानन्दं ज्ञानरत्नं चिरत्नं लब्धानन्दानन्दनिर्वाणसौख्यं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् वर्षे रम्ये संकटोर्नागचन्द्रे संख्ये मासे माधवे कृष्णपक्षे प्राप्तं पुण्ये दर्शनं यस्य तं च श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् यस्य प्रभावात् विजयो जगत्यां सप्ताङ्गराज्यं भूरि भूरि भाग्यां परत्र देवेन्द्र नरेन्द्र तास्यात् तत्सिद्धचक्रं विदधातु सिद्धिं तत्सिद्धचक्रं विदधातु सिद्धिं चत्तारि मङ्गलं हरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं सौमङ्गलं
કેવલી વન્નતો ધમ્મો મંગલમ ચત્તારી લોકોત્તમા અરિહંતા લોકોત્તમા સિદ્ધા લોકોત્તમા સાહુ લોકોત્તમા કેવલી વન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમા ચત્તારી શરણં પ્રવક્ષ્યામિ અર્યન્તે શરણં પ્રવક્ષ્યામિ સિદ્ધે શરણં પ્રવક્ષ્યામિ સાહુ શરણં પ્રવક્ષ્યામિ કેવલી પન્નતં ધમ્મં શરણં પ્રવક્ષ્યામિ અર્હંતો ભગવંત ઇન્દ્રમહિતા સિદ્ધાશ્ચ સિદ્ધિસ્થિતા આચાર્યાનિ શાસનં અધિકરા ઉચ્ચાવાધ્યાયકા શ્રી સિદ્ધાંત સુપાઠ્યતા મુનિવરા તન્નત્રયાનાદરા પંચૈતે પરમેષ્ઠિના દ્રવિણા પુષ્ટાપદ પર્વતો ગજપદ સંમેત શૈલાદિના શ્રીમાન રૈવતક પ્રસિદ્ધ મહિમા શત્રુંજયો મંદ વૈહારકનકાચલોર્વુદગિરી શ્રીચિત્રકૂટાદય તત્ર શ્રીરિષભાદયો જિન્વરા કુર્વન્તુ મંગલં કુર્વન્તુ પાતાલયાનિ બિંબ यानि बिम्बानि भूतले स्वर्गे च यानि बिम्बानि तानि वन्दे निरन्तरम् मङ्गलं श्रीमदर्हन्त सिद्धाश्च मङ्गलं मम मङ्गलं मुनयो नित्यं मङ्गलं जिनशास् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु अंगूठे अमृतवसे लौकिकनागंगा श्री गुरु गौतम समरिये यस्याभिधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षाभ्रमणस्थिनरे मिष्टान्नपानं वरपूर्णकामास गौतमो यच्छतु अर्चितं मे सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने अक्षीणः सुलब्धि संयोजय गोल्मो भयवान् जासवसायणाज्जवे सावणो सुठिया हरे गुरु गणपति गाओ गौतम ध्यान ध्याओ सवि सुकृत सुपाओ विश्व मा पूज्य थाओ जग जीत बजाओ कर्मने पार जाओ नव निधि रिद्धि पाओ शुद्ध सम्यक्त्व ठाओ शुद्ध सम्यक्त्व ठाओ समेत स्कर शत्रुंजय सार पांचे तीर्थोत्तम ठाम सिद्धि गया तिन करू लब्धिवंत गौतम गणधार बुद्धि अधिका अभय कुमार प्रौठी ने करो प्रणाम शियवंताना लीजे ना पहला ने मिजिनेश्वर राय
બાલ બ્રહ્મચારી લાગુ પાય બીજા જંબુકવર મહાભાગ અષ્ટરમણીનો કીધો ત્યાં ત્રીજા સ્થૂલ ભદ્ર સાધુ સુજળ કોશા પ્રતિવાદે ગુણખા ચોથા સુદર્શન શેઠ ગુણવંત જેને કીધો ભવનો અંત પાંચમા વિજય શેઠ નરનાર વ્રતપાળી ઉતર્યા ભવપાર હે પાંચેની કીર્તિ કરે શિવ મંદિર તે વેલાગરે પ્રભાતે ઉઠી જય ગુણ ગાય દસ ઘર લક્ષ્મી લે રે દસ ઘર લક્ષ્મી લે રે બ્રાહ્મણી ચંદન માલિકા ભગવતી રાજીમતે દ્રૌપદી કૌશલ્યા ચ મૃગાવતી ચ સુલસા સીતા સુભદ્રા શિવા કુંતી શીલવતી નલસ્ય દયિતા ચૂલા પ્રભાવત્યવી પદ્માવત્યપી સુંદરી દિનમુખે કુર્વન્તુ મંગલમ કુર્વન્તુ મંગલમ વાણી દિવનસામી સિદ્ધદેવી જખરાય ગણપીડગા ગાદી શિવાવર સુરિંદા સયાળી રખંતુ જીન ભક્તિ ધરેલું સૌ કામ સિદ્ધ કરવા છો દેવ સાચા તમે નિર્વિઘ્નો સગળા વિનાશ કરવા છો શક્તિશાળી તમે જે ચરણો હૃદયથી તેને ઉપાધિ નથી એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ તમને બંધુ ગણાવતી દેવા સુખ સમસ્ત જનને જે છે સદા જાગતા સેવાના કરનારના પલકમાં કષ્ટો બધા સિદ્ધિ સર્વ મળે અને ભય ટળે આપે સદા સન્મતિ એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ નમતા આનંદ થાય પદ્માવતી ભગવતી મૂર્તિ નિહાળી આનંદ મંગલ ભયો સવિ દુર્ઘટાની અદ્ભુત જ્યોતિ જળકે નયને તમારી વંદુ સદા સુખકારી જયકારી કા પુંદિન્દુ ગોખીરત સારવન્ના સરોજકા કમલેશન્ના વાળી શ્રી પુત્તયવાગતા સુહાય વાણી મીઠી ગુરુ તુજતણી તત્વ શાવનારી નિશ્રોતા નિશ્રવણ કરવા સર્વદા પ્રેરનારી જ્ઞાતા મોટા સ્વપરમતના પૂર્ણ પિયુષ પાણી વંદુ તે શ્રી અમૃત ચરણે ભક્તિથી શીશના જીના હૈયામાંથી નિષદી નવા સરદાનો દોદવાય નિર્મલ સંયમ પાલન તત્પર જે નિજ પરનો શ્રેય કરે
સૌમ્યમૂર્તિને દીર્ઘ સંયમી જીન શાસન ઉદ્યોત કરી તે શ્રીદેવ સુરીશ્વર ચરણ મુજ શિર કોટી શાસ્ત્રો માહી જેની મનીષા વગર વિરોધે બેસિયા નિત નિત નવના ગ્રંથની રચના જેને ક્રીડા માત્ર ગણાય સ્પૃહણીય સરિત નિજાનંદ ભોગી કવિકુલ માનસ હંસ સમાન ધર્મ ધુરંધર સૂર્યવર ચરણ વંદન મારા નિજ પર આગમ સાગર જેણે મતિ મંથાને મથિત કર્યો બોધ રતન લઈ નિર્મળ જેણે ભવ્યોનો ઉપકાર કર્યો જ્ઞાન યોગમાં ખૂબ રમ્યા વળી ખૂબ કરી શાસન સેવા તે પ્રદ્યુમ્ન ગુરુવર અમને આપ જ્ઞાનામૃત મેવા તે પ્રદ્યુમ્ન ગુરુવર અમને આપ જ્ઞાનામૃત બધા સાથે પેલા ખાનને સબજવી બોલીશું પછી શિવમસ્તુ સર્વ જગત પેલા જગતના સર્વ જીવો સાથે ક્ષમાર્થના કરી અને પછી એ સર્વ જીવોનું હિત થાય કલ્યાણ થાય એવી ભાવના ભવાની છે હાથ જોડી આંખો બંધ કરી એક સાથે બોલીશું અમી સર્વ જીવે સર્વે જીવા કમંતુ મે નિત્ય સર્વ ભૂવેષુ શિવમસ્તુ સર્વ જગત પરહિત નિરતા ભવન્તુ ભૂતગણા દોષાયન્તુ નાશમ સર્વત્ર સુખી ભવન્તુ. હવે જે બોલાવ બધા સાથે હું બોલું એક લીટી બીજી બધા સાથે કલ્યાણ થાઓ વિશ્વનું કલ્યાણ થાઓ વિશ્વનું અનુકૂલ વૃષ્ટિ હો સદા અનુકૂલ વૃષ્ટિ હો સદા ઘર ઘર વિશે ધન ધાન્ય ને ઘર ઘર વિશે ધન ધાન્ય ને આરોગ્યની હો સંપદા આરોગ્યની હો સંપદા રોગો ગુના અપરાધને રોગો ગુના અપરાધને હિંસાદિ પાપો દૂર હિંસાદિ પાપો દૂર હો સર્વત્ર શાંતિ સુખ સમૃદ્ધિ સર્વત્ર શાંતિ સુખ સમૃદ્ધિ ધર્મનો જયકાર હો ધર્મનો જયકાર હો જગમાં જે દુર્જન જન છે જગમાં જે દુર્જન જન છે તે સગળા સજ્જન થાઓ તે સગળા સજ્જન થાઓ સજ્જન જનને મન સુખદાયી સજ્જન જનને મન સુખદાયી શાંતિનો અનુભવ થાઓ શાંતિનો અનુભવ થાઓ શાંત જીવો આદિ વ્યાધિને શાંત જીવો આદિ વ્યાધિને ઉપાધિથી મુક્ત બનો ઉપાધિથી મુક્ત બનો મુક્ત બનેલા પુરુષોત્તમ મુક્ત બનેલા પુરુષોત્તમ સકલ વિશ્વને મુક્ત કરો સકલ વિશ્વને મુક્ત કરો જગતના સૌ જીવોનું કલ્યાણ થાવ સર્વત્ર સર્વ જીવો સુખી થાવ એ ભાવના સાથે 12 નૌકા
સર્વ સંસારિણાં જીને જીનમતે સંગીત પુનર્મોક્ષાવિલાષ. આ વિશ્વમાં સર્વશ્રેષ્ઠ, સૌથી કિંમતી, સૌથી મૂલ્યવાન કોઈ ચીજ હોય તો કઈ છે? સૌથી કિંમતી, સૌથી મૂલ્યવાન, જેની કોઈ કિંમત આપી શકાય નહીં એવી ચીજ કઈ છે? 3 વસ્તુ છે. એ 3 વસ્તુની તોલે જગતમાં કશું જ ના. આ 3 મળ્યું તો બધું જ મળ્યું, અને આ 3 નથી તો કશું જ નથી. જે છે તો આખા વિશ્વનું રાજ છે, અને જે નથી તો આખા વિશ્વનું રાજ હોય તો પણ ભિખારી છે. સમજાય? જેની હાજરીથી એ વિશ્વનો રાજા કહેવાય, ને જે નથી તો રાજા પણ ભિખારી છે. કઈ ચીજ? કેસ ફરમારો છો. દરિયા કાંઠે ઘર મળે સૌથી કિંમતી, બરાબર? માછીમારો દરિયા કાંઠે રહે છે, આખી જિંદગી માછલા પકડે છે. નિલેશ બહુ ગમે કે આખી જિંદગી માછલા પકડે અને માછલા જ ખાય. માછલા પકડ્યા તો ખુશ, ના પકડ્યા તો દુઃખી. દરિયા કાંઠો મળ્યો શેના માટે? એવી 3 ચીજ છે જગતમાં. નીરુભાઈ, એક દેવ છે, એક પરમાત્મા છે, બીજા ગુરુ છે, એ આપણે બેઠા છીએ, ગુરુના સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ, અને ત્રીજો ધર્મ છે. આ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ. ધર્મ પણ દયામય ધર્મ. એ મજાની ગોશાળા એ ગાયોને પાળે, ગાયોને સાચવે. ગાય માતા કહેવાય. 68 કરોડ દેવતાનો વાસ કહેવાય. પાછું ગામમાં રખડતી હોય ચાલે, બરાબર? માતા ગામમાં રખડતી હોય તો આપણી શોભા છે. કેવી દશા છે? આમ ગાયને પૂજીએ, એનું પૂછડું માથે લગાવીએ, એનું ગૌમૂત્ર માથે ચડાવીએ, એ બચારી ઉકરડાચું થઈ. ધર્મ પણ દયામય ધર્મ. ગુરુ નિર્ગ્રંથ ગુરુ, કંચન કામિનીના ત્યાગી ગુરુ, પંચ મહાવ્રત ધારી ગુરુ. ગુરુ જે અંધારામાંથી અજવાળામાં લઈ જાય તે ગુરુ, જે આંધળાને દેખતા કરે તે ગુરુ, જે પાંગડાને ચાલતા કરે તે ગુરુ, જે મૂંગાને બોલતો કરે તે ગુરુ, અને જે ધર્મ રહિત હોય તેને ધર્મ પ્રમાણે તે. પણ 3માં પેલું કોણ? દેવ, ગુરુ કે ધર્મ?
બોલીએ છે ખરા, કરતા નથી. જો પેલા સંકેશ્વરો પડી ગયા બોલી છોડી. બોલીએ છે ખરા, જો પહેલા એની માનતા હોઈએ તે ગુરુ ના નિમિત્તે દેવને પણ છોડી દે, ધર્મને પણ છોડી દે. બધું પોતાનું કામ તો છોડે. પીળા કપડા વાળા કેટલા જ ગણી દે, અને કેટલી સંખ્યા આમ છે માંગલિક ગ્રુપમાં. 15 જણા જાય ગામ છોડીને, આમ છોડી ફક્ત ગુરુની નિષ્ઠા. એક સરસ ઘાટકોપરની અંદર નવપદની ઓળીના વ્યાખ્યાન હતા. નવરોજી હમણાં એ લખાયા છે, અને લખાયા પછી હું ચેક કરતો. એમાં કુદરતી વ્યાખ્યાનની પાઠ છે ને એવી છે કે ત્યાં તમને અંદરથી શું આવે તમને પોતાની કલ્પના ન હોય. તમે વાંચ્યું ન હોય, વિચાર્યું ન હોય, ત્યારે કલ્પના ન કરી હોય તેવું પણ આવે. એક સરસ મજાની વાત એમાં કહેવાય, ગુરુ કઈ રીતે પહેલા એમ આપણે બેસી જાય. બોલીએ તો છે કે ગુરુ ગોવિંદો નો ખડે કાકોલા ગોપાય બલિહારી ગુરુદેવ કી ગોવિંદીય બતા. બરાબર. હમણાં કાલે જ વૈભવ ભાઈ ગયા, કાલે એક સરસ વાત કરી. કોઈ ગુરુ ભગવાન આવી રીતના જ ગામમાં ગયેલા ને પુણ્યશાળી શ્રાવકોના એક પણ ઘર નહીં, બધા પુણ્યશાળી થાય. પછી કાંસમાં પ્રશ્નાર્થ મૂકી દેવાનો, જો પુણ્યશાળી હતા તો એના પગલા થયા. પુણ્યશાળી કોણ? ગુરુજીના ઘરે પધારે પુણ્યશાળી. અને આમાં જ કોઈક દરબારના ઘરે ગયેલા, સાંજના સમયે ગયા, એનો પરિવાર બધું ભેગું થયેલું. હમણાં અમે પીંગળી ગયા તો આખો પરિવાર ભેગો થયેલો. હા, રોટલા બરાબર યાદ છે, જાડા જાડા રોટલા, ચોખ્ખું ગાયનું તાજું દૂધ. તો એવી રીતે બધા ભેગા થયેલા એક માજી ઘરમાં, મોટી ઉંમરના, એટલા 100 આસપાસના હતા. અને માંગલિક વગેરે સંભળાવ્યું છે. માજી જોડે બધી જૂની જૂની વાતો કરી. માજી એ બધી એના સમયની, એના જમાનાની વાતો કાઢી કે અમારા જમાનામાં તો 1 રૂપિયા સોનું હતું. મારા બાપુ મારા છે ને એ વાત કાઢી. મારા સાહેબને રસ પડ્યો એટલે એની વાત સાંભળી. આવું કંઈક તમારે જેવું જોડે હોય ને તો આમ મોડું થયું. પણ એને ખબર નથી કે આવા વખતે આવું ના કરાય. કોણ છે, શું પ્રસંગ છે, શું ચાલે છે એ સમજવું જોઈએ. વિવેક છે, એક વિવેક બહુ મોટો ગુણ છે. સરસ માજી એ બધી વાતો કરી. બીજે દિવસ ત્યાંથી નીકળ્યા પછી બીજે દિવસ સવારે વિહાર હતો. મારા સાહેબનો પૂછ્યું, સાહેબ કેટલા વાગે વિહાર છે? તો કે 5:45 વિહાર કરશું. સાહેબ હું આવીશ આપને વળાવવા માટે. સામાન્ય ત્યાં શિષ્ટાચાર છે, એક શિષ્ટાચાર છે. આપણે આંગણે કોઈ આવતું હોય તો એને લેવા પણ જવું જોઈએ ને મૂકવા પણ જવું જોઈએ. ક્યાં સુધી જવું? કે તમે તમારા મહેમાન હોય એમાં તો તમે બધું સમજો છો. કેમ હતું?
ભાવનગરથી આવે મહેમાન તો બાંદ્રા સ્ટેશને લેવા જવાના. ગાડી લઈ જાય. હા, ગાડી લઈને જવાનું. ગાડી પણ બે હોય ઘરમાં તો પેલી જૂની ગાડી લઈને જવાનું. નવી નખો. નવી નખો. આ બધી ખબર પડે તમને. ગાભા મારી આવે. સાફ કરી આવે સલજી ડાકો. ગાભા મારી આવે. એને લેવા જાય ગામના પાદર સુધી ઓછામાં ઓછું જાય. ને ગામના પાદરમાં તળાવ હોય કે નદી હોય ત્યાં સુધી તો લેવા જાય. અને બીજા જાપે નદી કે તળાવ હોય જ્યાં પાણી હોય ને ત્યાં સુધી મૂકવા જાય. આ જલાંતાર એમ શબ્દ વાપર્યો છે. એ મુંબઈમાં પાણી ક્યાં છે તમને ખબર છે? એટલે ત્યાં સુધી મૂકવા તમારે જવું જોઈએ, દરિયા સુધી. બાકી તો બધે ગટર જ છે. આખું મુંબઈ ગટર છે. હમણાં અમે ગયેલા મહુવાથી વિહાર કરીને. આ વખતે સૌરાષ્ટ્રમાં છે ને આ બધા જોડે આમ સારું ફાવી ગયું મને. એટલે એમ થયું કે આ બધાની વચ્ચે ચોમાસું એક કરીએ આપણે. તો ડેમ એ રાખજો સર. ના ના, ડેમે નહીં, પીંગળીમાં. તો બહુ સારું, બહુ સારું. તો બહુ સારું. આ લોકો કોઈ નહીં. મહુવાથી વિહાર કર્યો, પેલા ચોમાસા પછી વિહાર કર્યો ને ત્યારે પણ ત્યાં એક આયરને ઘેર રહ્યા હતા. ને આ વખતે વિહાર કર્યો ત્યારે પણ એને બીજા કોઈક આયરને ઘેર રહ્યા. એવી સરસ રીત રિવાજ ગામડાના, એવા મજાના માણસો. ગમે, આનંદ આવે. બધું સોફેસ્ટિકેટેડ નહીં. જાડા કપડા, જાડા રોટલા, જાડી બોલી, પણ દિલના ભોળા. અહીંયા બધાના પતલા કપડા, પતલી રોટલી, પતલી બોલી, આમ એવી મીઠી બોલી હોય તમે ભરમાઈ જાઓ. આ ભોળા માણસ શેરવાળાથી ચેતીને જ ચાલુ, પણ અંદર કઠણ ભૂમિ. ક્યાંય સુધી લેવા આવ્યા, ક્યાંય સુધી મૂકવા આવ્યા. સવારે વહેલા જાગી જાય, ખસે નહીં. એટલે આ ભાઈએ કીધું કે હું 5:30 આપને મૂકવા માટે આવી જઈશ. 5:30 થયા એટલે બરાબર આવી ગયા. અમારે કાલે કીધું હતું કે 5:30 અમે નીકળીશું, એટલે 5:30 આવી ગયા. સોન બેવ બાપ દીકરો. 5:30 આવી ગયા અને મારા સાહેબને મૂકવા ગયા. મારા સાહેબ રસ્તામાં બહુ છે પેલા બા માટે કે બાને કેમ છે? કે બા તો સ્વર્ગે સીધાવી. હે, સ્વર્ગે સીધાવી ગયા ક્યારે? કાલે એ જ બા જ હતા ને. જો કે એ જ હતા, ભૂત નતું એમનું. તો બસ રાત્રે સ્વર્ગે સીધાવી ગયા. તો તમે અત્યારે અહીંયા કે મારા સાહેબ મેં આપને વચન આપ્યું હતું કે 5:30 આવીશ તો વચન નિભાવ. બાનું કારક પછી કરીશ, અહીંથી જઈને પછી કરીશ. રાજપૂત છે ને, બોલેલા વચન ફરે નહીં. હા, ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે. બોલ્યા એટલે મરણાંતે પણ પાલન કરવાનું, મરણાંતે પણ. આ ધર્મ છે. આપણે ધર્મ જુદો સમજીએ છીએ અને ખરેખર ધર્મ જુદો છે. એટલે સરસ વાત એ કરી હતી. દેવ ગુરુ ધર્મ. અંજન શલાકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ હોય, તમને બધાને ખબર હશે. બધા રાજા બન્યા છે, બધા પેલા માતા બન્યા છે, આ પિતા બન્યા છે. બરોબર, તમે બન્યા છો ને? બોલો અડધા એક દિવસ માટે. હજુ બાકી છે, મોટું બાકી છે. તો કરવું હોય તો સૌથી પહેલા શું કરવું પડે? પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કરવો છે આવું નક્કી કરે તો સૌથી પહેલા
પંડિતજી તમને ગુરુ નક્કી કરવા પડે. કયા ગુરુ ભગવંતની નિશ્રામાં આપણે પ્રતિષ્ઠા કરવી? એ ગુરુ ભગવંતને વિનંતી કરે, એમની જે બોલાય એમની નિશ્રા નક્કી થાય, પછી બધું આગળનું ચાલે. જોજો, બહુ મહત્વની વાત છે. પછી ગુરુ જે કે આ ભગવાન પધરાવાના, આટલા ઇંચના પધરાવાના, આવા પ્રકારનો મહોત્સવ કરવાનો, આ સંગીતકાર, આ વિધિકાર, ગુરુ જે કે તે પ્રમાણે કરવાનું. બરાબર છે? ખોટું એક કે બરાબર. તમે એ બધું નક્કી કરી રામન ગુરુ પાસે આવો તો ગુરુ કે તો પછી મારું કામ શું છે? આમ કરીએ. જી સાહેબ. હા, અત્યારે એવું જ ચાલે છે. સંજય એવું જ કરે. અમારે યોગીનગરમાં આ દિવસે, આ રવિવારે, આટલા ટાઈમે આટલું આ પ્રકારનું અનુષ્ઠાન કરવાનું છે, આ વિધિકારક આવશે, આ સંગીતકાર આવશે, આ પ્રમાણે નૌકાશી કરવાની છે, આ પ્રમાણે સ્વામી વાત્સલ્ય કરવાનું છે, આપને પધારવાનું છે. તમારું કામ શું? આવીને સ્ટેચ્યુની જેમ બેસવાનું. સમજો બરાબર. ગુરુનું શું મહત્વ છે? અને પછી ગુરુ જે મુહૂર્ત આપે એ મુહૂર્તે કુંભ સ્થાપના થાય, એ મુહૂર્તે પ્રભુનો પ્રવેશ થાય, એ મુહૂર્તે પ્રભુની અંજન શલાકા થાય, એ મુહૂર્તે પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા થાય. અને પ્રતિમામાં પરમાત્માની સ્થાપના ગુરુ કરે. ગુરુ સિવાય કોઈ ના કરે. મૂર્તિને સાક્ષાત પરમાત્મા બનાવે એ ગુરુ બનાવે. તો હવે તમે વિચારો, પાષાણની પ્રતિમાને પરમાત્મા બનાવવાનું કામ પણ ગુરુનું છે. એટલે દેરાસરમાં, મંદિરમાં પ્રભુને પધરાવવા, પણ હૃદય મંદિરમાં પણ પ્રભુને પધરાવવા હોય તો પણ પહેલા ગુરુને પણ નક્કી કરવા પડે. અને જીવનમાં પણ પ્રભુને પધરાવવા હોય તો પહેલા ગુરુ નક્કી કરવા પડે. ગુરુ રસ્તો બતાવે, તમે નક્કી કરી ના હોય એ રસ્તો નહીં. સાહેબ મારે આઈમિલની હોળી કરવી છે, નરેશ હા આશીર્વાદ આપો, નહીં તો ગયો આઉટ. શૈલેષ કે મારે સંકાળવો છે ગોબાથી, એમ નહીં. ગુરુ ભગવાન જે કે જ્યાં કે ગિરનારનો સંત, સારું ગિરનારનો, એ કે હજારાનો, એ કે સંઘ નથી કાઢવાનો, ઉપદાન કરાવવાના છે. સાહેબ હવે મારે તો સંઘની બાધા છે. હરિભાઈ તો મારે શું છૂટું થાય કે રસગુલ્લા? તો એવું નહીં. ગુરુ કે નહીં સંઘ નહીં, અત્યારે ઉપધાન કરવાના છે. જી સાહેબ આપ જેમ કહો, આ ધર્મ છે. એટલે ગુરુ, દેવ અને ધર્મ. કારણ કે ગુરુ વિના અધ્યાત્મ જગતમાં પ્રવેશ જ થતો નથી. ધાર્મિક જગતમાં થઈ શકે. તમે સામાયિક કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, પૂજા કરો, આઈબિલની હોળી કરો, તપ કરો, જપ કરો, સિદ્ધિ તપ, શ્રેણી તપ, નાશક શમન. પણ એ ગુરુની આજ્ઞા વિના એ ધર્મ ન બને. ધર્મ ક્રિયા થાય, એ ધર્મ ક્રિયા છે. ધર્મ ક્યારે બને? ગુરુ જે આજ્ઞા કરે તે તમે કરો. આજે જે કઈ અહીં આવવાનું થયું
અહીંથી તો અમે 25-50 વાર પસાર થયા હોઈએ. આ જ રસ્તો નાના સુરકા થઈને પછી પાલડીથી નવા ગામ જવાનું હોય અમારે. કારણ કે નવા ગામ પ્રતિષ્ઠા થઈ એની પહેલા અમે વિહાર કરીને આવેલા. ગામ હતું, ગામમાં કાળુભાઈ કરીને એક હતા, પટેલ હતા કે કોઈ હતા, એને ત્યાં ઉતરતા સિયોરવાળ જાણતા. અને તે વખતે ગુરુ મહારાજને ભાવ થયો કે અહીંયા આગળ કંઈક કરવું જોઈએ. એમાં ચાવાળાની પ્રેરણા કરી અને આ નવા ગામ વિહાર ગામ બન્યું. એટલે ઘણી વાર આવવાનું થયું, પણ આ ગામનું નામ પણ નહોતું સાંભળ્યું. કઈ દિશામાં આવી એ વાત તો જુદી છે, ગામનું નામ પણ નહોતું સાંભળ્યું. આ મને નામ કીધા પછી કેટલા દિવસે તો મારે સાચું નામ પાકું થયું. ઉસરડની જગ્યાએ ઉડસદ ને ફલાણું ઢેકણું કંઈક બોલું. પછી થયું કે ના, ઉસરડ ગામ છે. એમણે બહુ વખાણ કર્યા અને કે બહુ સરસ સ્થાન છે આપ બધા. એની જે હૃદયની શુભ ભાવના, હૃદયની શુદ્ધ ભાવના શું કરે? ગમે તેવું અશક્ય કામને શક્ય બનાવે, અસંભવ કાર્યને સંભવ બનાવે. કશું અશક્ય છે જ નહીં. જગતમાં કશું જ અશક્ય નથી જો તમારા ભાવો શુદ્ધ છે તો. ભાવમાં ખામી છે તો કાર્ય તમારું અટકશે. ઘણા બધા ફરિયાદ કરતા હોય છે, સાહેબ બહુ વિઘ્નો આવે છે ને થતું નથી કામ ને અટકી જાય છે. આજુ આ ટાણાવાળાને છે ને આમ બગાસું ખાતા પતાસું મળી. ટાણા આવતીકાલની ધજા છે, વરસગાંઠ છે, ત્યાં જવાનું જ હતું ને આજે સિયોર સ્ટેશને ઉતરવાનું જ હતું. પણ ગુરુ પ્રત્યે પણ એક ભાવ છે, એટલે કે હવે કુદરતી અહીંયા જ છે તો આપણે જઈએ, લાભ લઈએ એમ કરીને આવે. તમારા હૃદયમાં શુદ્ધ ભાવ છે તો કશું અશક્ય નથી, કશું અસંભવ નથી. જીલુભાઈને એકલાને મળી લેજો ખાનગીમાં, કઈ વાત નહીં. જીલુભાઈ બેસી જાઓ. જીલુભાઈ બેસો ને, વાત નાનું બાળક છે. હા, ભાઈ બંધ બે જોડી ગયા. તમારા ભાવમાં ખામી હોય તો જ કાર્યમાં વિઘ્ન તમને અટકાવે. વિઘ્ન તો આવે, વિઘ્ન ના આવે એવું નહીં. આવેલા વિઘ્ન ટળી જાય. સોળીનું 100 થી 83 બહુ વિજ્ઞાની શ્રેય કાર્યમાં ઘણા બધા વિઘ્નો આવે. જો એમને વિઘ્ન આવ્યું, એમના મોટા ભાઈ દેવ થઈ ગયા પણ અટક્યા નહીં. ભલે જે થાય તે મારા ગુરુજી પધારે છે તો મારે આ કરવું છે. 2 દિવસ ત્યાં 3 દિવસ, હા, એને આખી નાત ભેગી કરવી અહીંયા. હા, એ ન થઈ શકે. કે સમાજના પણ કેટલાક રિવાજો હોય છે ને રિવાજોને આપણે અનુસરવું પડે છે. પણ હૃદયના શુદ્ધ ભાવો, એ શુદ્ધ ભાવો અમને અહીં ખેંચી લાવ્યા. શાંતિ નાના સુરકાથી અંદર વળવાનું થાય જ નહીં. અને જો આ રસ્તો પહેલા જોયો તો અમે ન આવત. પણ અમે તો એમના ભાવ જ જોયા, એ ભાવ જોયા એટલે આવ્યા. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે આ શું છે, ઉસરત શું છે. પેલા કોઈ ભાઈ ભાવનગરમાં છે, એના કાલ સમાચાર આવ્યા, તમે જતા ને તો ઉસરતમાં કોઈ ઘર નથી, આપનું ગોચરી પાણીનું શું થશે, હું બધું ગોચરી પાણીનું કરી નાખું છું. સાધુને છે ને જ્યાં જાય ને તે બધું સુલભ થઈ જાય. જો મન ખુલ્લું હોય તો, મન ખુલ્લું જોઈએ.
હા, પેલા તમારા થેપલા ન મળે, પતલા પતલા ગાંઠિયા ન મળે, પણ અમને તો રોટલા બહુ અનુકૂળ પડે. હા. અને એ ગામડાના રોટલા હોય, અમારા બધા બહેનો એ બનાવેલા શેરવાળા ને એને તો મળતો જ નથી. શેરવાળાના બનાવેલા આમ આમ કરી બનાવે ને, આ હાથનું અમૃત ઉમેરાય ને, આમ 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 કરે ને, આ હાથમાં અમૃત છે, આ અમૃત રોટલામાં ઉમેરાય. અમારા ગુરુ ભગવાન તે વાત લખી છે, આજ રોટી રામ બોલતી નહીં, સાંભળવા જેવું છે. રોટી કોઈ દિવસ રામ બોલે? આ તો રોટી રામ બોલે. આવો જ આશ્રમ હતો, આશ્રમ જ આવ્યો એટલે મને યાદ આવ્યું ખાસ. કેટલા વર્ષ થયા દેવ થયે? 115. મારા બાપુજી ગયા હતા એમ અહીંયા ભીમા હતા ને, હું નાનપણ હતો અને વખત થઈ ગયેલા એને બાપુ ગયા હતા. એમ શીખ ઉઘરાવા હતા બાપુજી. આવો જ એક આશ્રમ, અને એમાં એ બાપુ ત્યાં રે, સંત કો સાધુ કો ભગવાનનું ભજન કરે. આપણે આ ભજનનું બહુ મહત્વ. આ ભજન ભૂલ્યા ને ત્યારથી બધી તકલીફ છે. આ ભગવાનનું ભજન ભૂલ્યા આપણે એટલે બધી ઉપાધિ આવી. સાચે આ ઉપાધિ દૂર કરવી હોય ને ભજન ચાલુ કરવું. જે ભગવાનને માનતા હોય એ ભગવાનનું ભજન કરો. ભજન કરે તે જીતે રે મનમાં, ભોજન કરે તે હારે. ભજન કરે એની જીત થાય ને ભોજન કરે જલેબી ફાફડા ખાય એની હાર થાય. એવું ભજન આખો દિવસે સંત ભજન કર્યા કરે. જેને રસ હોય આવે, આવી બેસે, ભજનમાં જોડાય. એ પણ સાથે સાથે પેલા નાનકડા મંજીરા હોય, ખંજરી હોય, એ ધીરે 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 વગાડે. કોઈ અવાજ નહીં, કોઈ ઘોંઘાટ નહીં, કોઈ માઇક નહીં, સિસ્ટમ નહીં, બસ આવી જ ખુલ્લી જગ્યા હોય. અને શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. એવું મીઠું ને મધુરું લાગે. બપોરે એક ટંક રોટલો ખાવાનો. સંતને નિયમ. એક ગાય બાંધેલી આંગણે, દેશી ગાય હતી, અને ગાયનું દૂધ હોય. પેલા તો પેલું લોટામાં દૂધ લેતા ને, હા, આ કપ રકાબી પછી આયા બધા, ને પછી પેલી આવી ગાલી. ક્યાંથી ક્યાં આવ્યા આપણે? પ્રગતિ કરી કે અધોગતિ કરી? લોટો હોય ને છાલ્યું હોય, તાળી. એ લોટામાંથી તાસડીમાં કાઢે ને પછી આમ એકદમ સુગંધી દૂધ હોય. આમ ગાના દૂધની એવી સુગંધ આવે, એટલું મીઠું હોય, અંદર કોઈ સાકરની જરૂર ન પડે. એને કપાસિયા ખવડાયા હોય, કપાસિયાનો ખોળ ખવડાયો હોય, હા, તો ગાયનું દૂધ પણ એવું જાડું આવે ને આમ સળી ઊભી રહી જાય અંદર. એક લોટો દૂધ ને એક રોટલો બાજરાનો. ગામમાંથી એક બેન આવે અને બાજરાનો રોટલો બનાવે, બનાવી મૂકી દે. સંતનો ટાઈમ થાય એટલે રોટલો દૂધ વાપરી લે, પાછા ભજનમાં બેસી. આખો દિવસનું કાર્ય જ આ. રાત્રે માંડ 2-3 કલાકની નિદ્રા, માંડ માંડ, વધારે નહીં. જે ભજન કરે ને એની ઊંઘ ઓછી હોય, જે ભોજન કરે એની ઊંઘ વધારે. સીધો નિયમ આ છે. હે, શું કહો છો? બોલો ને ભાઈ. સાંજે વહેલા હોય જાય ભજન હોય તો હોય ન જતા. હા, એવું. અમારા સિદ્ધરમાં ઘણી દાડ કે હા. હું એની ભાષામાં આવી ભજન કરે ને એનું શરીર સારું હોય, ભોજન કરે એનું શરીર બગડેલું હોય. હા, આજુ આમ છે ને, ભોજન કરે દેખાય છે. ભોજન બરાબર કરે છે, ગાંઠિયા વિના હાલતું નથી. ન હાલતો હોય બરાબર. અને ગાંઠિયા જોડે મરચા જોઈએ પાછા.
હા? પછી હું થાય શરીર બગડવાનું છે. સરસ મજાનું ચાલે આમ, એટલો બધો આનંદ એ બાપુને, ક્યાંય કોઈ ક્લેશ નહીં, કશાય નહીં, કોઈની સુધી ઝઘડા ઠંડા, મનના કોઈ ખોટા વિચારો, કાંઈ નહીં, સરસ ભજનમાં દિવસ ને રાત બીતે. એમાં એકવાર રોટલો જમ્યા, દૂધ પીધું, દૂધ ખાધું એમ કહેતા. હા, પીધું એમ ના કે દૂધ ખાધું. જૂના સમયમાં એવું કહેવાતું. અને પછી તરત ભજન કરાવે છે કે આળસ તો હોય નહીં. હા, વધારે ખાધું હોય તો આળસ થાય. કેમ ભાઈ, બરાબર ને? હા, પણ માપસર ખાધું હોય તો આળસ ન થાય. ને રોટલા દૂધમાં શું આળસ થવાની? તરત બેસી જાય ભજન કરવા. ભજન કરવા બેઠા પણ આજે મજા નથી આવતી. આટલા વર્ષોથી જે ભજનની મજા માણે છે ને આજે મજા નથી આવતી. આ મજા આવી ગઈ. જલેબી ફાફડા ખાવામાં જે મજા આવે છે ને એના કરતા ભગવાનના ભજનમાં વધારે મજા આવી જોઈએ. ભગવાનનું નામ લેવામાં મજા આવી જોઈએ. ભગવાનની કથા સાંભળવામાં મજા આવી જોઈએ. ધર્મ એ કોઈ દુઃખનો તકલીફનો વિષય નથી, આનંદનો વિષય છે. એમાં આનંદ આવે. આજે મજા નથી આવતી. સંત છે અને આ ના ચાલે. રોટલો કદાચ કડવો આવી ગયો તો ચાલે, પણ ભજન કડવું થઈ જાય તો ન ચાલે. એટલે ગમે તેમ સમય તો વિતાવ્યો. પછી પોતાના જે અંગત સાથી હતા એને પૂછ્યું કે આજે મને ભજનમાં મજા નથી આવતી. આજ રોટી રામ નહીં બોલતી है, रोज तो राम बोलती थी. हाँ? जैसे रोटी खाओ और अंदर से नाभि में से राम राम राम. अब नाभि में आवाज चालू थी. तो फिर गुरुजी रोटी वही है, दूध भी वही है, वही गौवा है, सब कुछ वही है, बर्तन भी वो है, पानी भी वो है. કુવાનું પાણી વાપરતા, બોરનું પાણી નહીં. કુવામાંથી સિંચીને વાપરતા. એટલે મીઠું પાણી હોય એકદમ. કુવાનું પાણી છે ને એ શિયાળામાં ગરમ હોય, ઉનાળામાં ઠંડુ હોય. બોલો, કુદરતી અને મીઠું હોય. આ બોરનું પાણી ફિક્કું થઈ ગયા. આજે પાણી જ ફિક્કા થઈ ગયા બધા. બધું એનું એ છે. ગંગાજળમાં રોટી બનાવે. આજે મોરારી બાપુ ગંગાજળમાં રાંધેલી રસોઈ જ વાપરે છે. ગમે ત્યાં કથા હોય, 5 પકવાનનો જમણવાર હોય, એટલે ગંગાજળમાં બનાવેલી રોટી ખાવાની, બીજું કઈ અડવાનું જ નહીં. કેમ આટલી કક્ષાએ પહોંચે છે? જેવો અન્ન એવો ઓળખા. આપણું અન્ન બગડ્યું. હોટલમાં એક દિવસ ખાઓ એટલે આખા વર્ષમાં તમારા ભાવ બગડી જાય. ભલે જૈન ખાઓ કે નોન જૈન, જે એથી કઈ ફેર નથી પડતો. પણ હોટલમાં એક દિવસ ખાઓ, બહારના ગાંઠા એક દિવસ ખાઓ, એટલે એક વર્ષની બધી મહેનત પાણી. આજે રોટી રામ નહીં બોલતી. કુછ તપાસ કરો. સેવક પણ પાછા બહુ સમજુ હતા, વિવેકી હતા. ગુરુજી કે છે આપણે કરવું જોઈએ. અને પંડિતજી હોય તો આમ જવાબ આપી દે કે સાહેબ આમ છે. એવું નહીં, વિનય છે, વિવેક છે. ઊંડા ઉતર્યા. શું થયું? કેમ આવું થયું? કારણ શું થયું? તપાસ કરી તો રોજ જે બેન રોટી બનાવતા હતા આજે એ બેન આવ્યા નથી. આજે બીજા બેન આવ્યા. બીજા બેન આવ્યા તો એને મળ્યા પાછું. સાંભળજો શિલ્પાબેન, જાતે રસોઈ બનાવીને વરાવવાની. હા, એનું મહત્વ જુદું છે સુધાબેન. એને બોલાવ્યા, એને પૂછ્યું કે મને જે પ્રમાણે કીધું તું એ પ્રમાણે મેં બધું કર્યું. એ જ લોટ, એ જ પાણી, એટલું જ મીઠું. હા,
અને એ રીતે રોટલો ઘડ્યો, આ તાવડી ઉપર બનાવ્યો. પેલા બેનને બોલાવ્યા, જૂના બેનને, કે બધી સૂચના તો કે આ બધી આપી હતી. છેલ્લે પૂછ્યું, તમે રોટી બનાવતી વખતે રામ 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 બોલ્યા હતા? કે ના, એ નથી બોલી. હા, કે રામ નથી બોલ્યા એટલે રોટીમાં રામ નથી આવ્યા. આજ રોટી રામ નહીં બોલતી, આ રોટી રામ બોલતી. દિલુભાઈ આ રસોઈયાને બોલાવીને 5 પકવાન બનાવો ને, અમને કઈ વાંધો. તમારા ઘરવાળા હોય, તમારા પુત્ર વધુ હોય, આમ રોટલો ઘડે, ભગવાનનું નામ લેતા હતા, ભજન ગાતા ગાતા, અને રોટલામાં જે મીઠાશ આવે. એ ગાયને ઘાસ ખવડાવતી વખતે પણ એ ભગવાનનું નામ બોલીને ઘાસ ખવડાવે. દૂધ દુહે ત્યારે પણ નામ બોલીને દૂધ દુહે. એ દૂધમાં જે મીઠાશ આવે, રોટલામાં જે મીઠાશ આવે, ને એમાં જે રામ બોલે, કોઈ મનમાં ખોટા ભાવ આવે જ નહીં. મનમાં ક્યારે તમારા ભાવ ન બગડે. ભાવ શુદ્ધ રાખવા છે તો એનો ઉપાય આ છે. અને શુદ્ધ ભાવ હોય તો બધા જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. તમારા બાપ દીકરાના અને પરિવારના બધાના ભાવથી ખેંચાઈને આજે અહીંયા આવ્યા. બસ આ જ ભાવ તમારા ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતા રહે. ભાવની વૃદ્ધિ થાય. સાધુ સંત સંન્યાસી આ બધાની સેવા ભક્તિ એ જ માનવ જીવનનો સાર છે. એક ઘડી આદિ મેં भी याद, તુલસી સંગત સંત કી કટે કોટી અપરાધ. અર્ધામાં અડધી ઘડી પણ સંતનું જો સંગત કરી, બહુ ભવના પાપો ખપી જાય. તાકાત છે સાધુની, સંતની, સંન્યાસીની, કોઈ પણ ધર્મના હોય તો, હિન્દુ હોય કે મુસલમાન, ખ્રિસ્તી હોય કે શીખ હોય, સાધુ છે, સંત છે, આપણે માટે નમસ્કારણીય છે, આપણે માટે પૂજનીય છે. અને આ ભારતમાં એ સંસ્કાર હતા. આ ભારત દેશ એનાથી વખણાતો હતો. અને આ ગામડા આજે જીવતા છે ને, એનાથી જીવતા છે. અને ભારત ગામડામાં જ જીવે છે, શહેરમાં નહીં. શહેરમાં તો અમેરિકા છે. શહેરમાં અમેરિકા છે, એમાં મજા નથી. 3 બેડરૂમનો ફ્લેટ હોય, દીકરો 1 બેડરૂમમાં, બાપા 1 બેડરૂમમાં, દીકરાનો દીકરો 3જા બેડરૂમમાં, એકબીજાનું કામ હોય એટલે મોબાઈલ કરે, ભાઈ જરા આવજે, તારું કામ છે. શું કરે છે? કેટલા દિવસો સુધી પોતરાનું મોઢું જોયું ન હોય. મોઢું તમે રહી શકો? હે, આ પોતરો છે વૈભવનો, શું નામ છે? સત્વરાજ. નામ કેવું સરસ. આમ થોડા કલાક ના જોઈએ તો અકળાઈ જાય. ને અહીંયા બધું ચાલે. ને આ બધાને અમેરિકા બનાવવું છે તો બનાવો છો. આપણે ભારત અહીંયા સાચવી રાખજો. ગામના લોકોને મારે કેવું છે, અહીંયા ભારતીયતા, અહીંયા હિન્દુત્વ, સાચું હિન્દુત્વ. હા, આજનું બધું રાજકારણીનું નહીં. જ્યાં બધા હળી મળીને રહે, કોઈ નાત જાતનો કોઈ ભેદ નહીં, બધા પ્રેમથી એકબીજાને ત્યાં જાય આવે, પ્રેમથી રહે, એ ભારત સાચું છે. અને એ ભારત અહીંયા તમારે સાચવી રાખવાનું છે. ભાઈ ભલે પેન્ટ શર્ટ પહેર્યા, ભલે પેલી ચોરણી ને એ ગયું, તમારું કડિયું ચોરણી ગયું, પણ અંદરના સંસ્કાર એ જાળવી રાખજો. અને એમાં મજા છે. ભારતની વિશેષતા એમાં જ છે. અને એ વિશેષતા આપણે જાળવી રાખવાની છે. આજે આનંદ આવ્યો. સરસ.
ભાઈની તો ઉદારતા બહુ જ છે બધી બાબતમાં. અને સવારે જ પ્રેમ હંસ મહારાજે કીધું મને કે 100 માણસનું કીધું હતું, એને 200 નું કરી દીધું. એને ઓછું તો ચાલતું જ નથી કે નહીં નહીં આપણે વધારે જ કરો કે આ શેરવાળા તોલી જોખીમ કર્યો. 100 માણસનું કે 7 વાર તો પૂછે સાહેબ 100 આવશે ને, સાહેબ 100 પૂરા આવશે ને, રસોઈ વધી ન જાય. વાંધો નહીં 80 નો કરીને હો હમાઈ જાય. 80 આ શેરવાળાની વાત છે. અને ભાઈઓ આમાં હોય તો બહેનો પણ એવા જ હોય. ઘરે ઘરે જમી લે ને એક રોટલી વધી ન હોય કે એક રોટલી ગાયના મોઢે જાય, એક રોટલી કૂતરાના મોઢે જાય, એક રોટલી કોઈ ભિક્ષુકના મોઢે જાય. આ જે ભારતીયતા છે એ ત્યાં નથી. અહીંયા તમે સાચી વધવું જ જોઈએ. ને વધે તો કેટલાય ભૂખ્યા જનોનો જઠરાગ્નિ ઠારશે, ને જઠરાગ્નિ ઠરશે અને જે ઠારે છે એના ઠરે છે. એ લખી રાખજો. જે બાળે છે એના બળે છે, જે ઠારે છે એના ઠરે છે. ક્યારે કોઈનું બાળવાનું નહીં, પણ ઠારવાનું કામ કરવાનું. અને ઠારશું તો આપણું ઠરશે. બરાબર ને? ઠારવાનું કામ કરજો. હા, ભૂખ્યાને ભોજન આપજો, તરસ્યાને પાણી આપજો, ઉનાળામાં છાશ આપજો. ગામડામાં હમણાં ગયો એટલે કીધું કે સાહેબ હા ઘરે પેલું વલોવતા હતા દહીં, મોટી ગોળી હોય, માખણ કાઢી દે, ઘી બનાવી દે, ગોળી ત્યાં મૂકી દે, જેને જોઈએ છાશ લઈ જાય, લોટા ભરી ભરીને લઈ જાય. છાશના તો પૈસા હોતા હશે. આજ કોથળીમાં છાશ આવે, વેચાય, જાહેરાતો આવે, અમૂલ છાશ 10 રૂપિયા, હે પાણી વેચાય. બોલો આ ભારતમાં જ્યાં કુવા, તળાવ, નદી, વાવ બંધાય, પરબ બંધાય, ત્યાં પાણી વેચાય. એમ છે આ ગૌશાળાઓને મોટી છે ને, હા, એનું દૂધ વેચતા નથી, નહીં ને બધું મેળવી દે. એની સાઈઝ જાણે, જેને સાઈઝ જોઈ લઈ લઈ બધા જાય. પડખા પડખાના ગામડા જે બધા ગમે લઈ જાય, સાઈઝ લઈ જાય બધી આમ. એક જણે સરસ લખ્યું પછી છે, અહીંયા દૂધ ધરવા આવે છે, એની સાઈઝ સુધી જાણે ને એની ગૌશાળાની શુદ્ધ જાણે, બેયનું ઘી શુદ્ધ બનાવે. એમ અચ્છા. ભારત માટે એમ લખ્યું જ્યાં દૂધની નદીઓ હતી, જ્યાં દૂધની નદીઓ હતી ત્યાં છાશ પણ મળતી નથી. ઘી તો મળે ક્યાંથી, ઘીની વાસ પણ મળતી નથી. સાચા ઘીની સુગંધ કહેવાય ને એવી સુગંધ પણ મળતી નથી. અમે દીક્ષા લીધી ને 45 વર્ષ પર થયા. શરૂઆતના સમયમાં સાદી જ ગોચરી હોય, ભાખરી શાક ખીચડી કરી, ખીચડીમાં ઘી બહુ વરાવે. અમારા શ્રાવિકાઓ બધા આગ્રહ કરતા બાબે હા અમે ઘી ના ઓરીએ, થોડું ઓરીએ ને સાહેબ પેટમાં દુખશે, આમ ન લેવાય, ઘી તો જોઈએ કે એમ કરીને આખી પેલી વાડી ઊંધી વાળી. પણ એવું ચીકણું ઘી હોય કે પાત્રા ધોવામાં તકલીફ પડે. અમારે ગરમ પાણી કે ગરમ દૂધ લાવીને ધોવા પડે. આજે પાણી જેવું ઘી થઈ ગયું. સુધાબેન આગ્રહ કરતા હોય તો હરિભાઈ ના પડે, જો હા મારા સાહેબને બધી ઢોળાય નહીં, આ ઢોળાય ઢોળાય. તારી ભાષામાં ના પાડો.